Hello, children. Good morning. Welcome to our math class, grade 2. I hope you all are doing good. In our last videos, we learned multiplication, isn't it? In this video, we are going to start new lesson, lesson 8, division. Take your math book now. Turn to page number 124, lesson 8, topic division. Everybody, you got it? Page number 124. Shall I explain what is division? The answer is yes. First, ma'am வந்து divisionனா என்ன அப்படின்னு explain பண்ணுறேன். அப்புறம் நம்ம சம்குள்ளே போகலாம். ஓகே? டிவிஷனுக்கு என்ன சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவோம்? The symbol is called divided symbol. The symbol is called divided symbol. Like this. Okay. For addition, we will use plus symbol. For subtraction, we will use minus symbol. Multiplication, we use into symbol. For division, we will use divided symbol. Okay? Clear this. What is division? Division na enna? Dividing into equal group is called division. Repeat with me. Dividing into equal groups is called division. இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை நம்ம ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் டிவிஷன். ஓகே, shall we see one example? Then you come to know what is division. See page number 124. Math lab activity 1. We will see this example first. Okay. See, here you are seeing that 12 bananas are there in that picture, isn't it? Shall we count now? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. How many bananas are there in that picture? 12 bananas. Now I am going to share this banana into equal groups. How many children are there? 3 children. So, for this 3 children, we are going to share this banana. Okay. இந்த 12 பனானாவை எப்படி நம்ம 3 சில்ட்ரனுக்கு ஷேர் பண்ணி கொடுக்கறது? Totally how many bananas? 12 bananas. So 12 divided by how many children? 3 children. 12 divided by 3 is equal to, say 3 table up to 12. 1 3 is 3. 2 3s are 6. 3 3s are 9. 4 3s are 12. So, each children will get 4 banana. Okay? This is called division. Now, we will see our book exercise. Turn to book page number 126. Exercise 2. Shall we see now? Draw rings
to divide into equal groups, write the quotient in the box. இந்த pictureல நம்ம என்ன பார்க்குறோம்? Mangoes. There are 6 mangoes in that picture, isn't it? The 6 mangoes இப்போ எத்தனை குரூப்பாக இருக்கு? 3 குரூப்ஸாக இருக்கு, isn't it? ஸோ இந்த 3 குரூப்ஸில் எத்தனை மேங்கோஸ் இருக்கு? 2 mangoes. Okay, so 6. There are 6 mangoes. How many groups are there? 3 groups. 6 divided by 3 is equal to, say 3 table up to 6. 1 3 is 3, 2 3s are 6. அப்போ இந்த பாக்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணணும்? 2. ஒரு குரூப்பில் எத்தனை மேங்கோ இருக்குது? There are 2 mangoes. அதனால் நம்ம 2 போட போகிறோம். ஓகே, this is called division. B sum for you. B sumல உங்களுக்கு என்ன ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது? Log, put. Totally how many logs are there? Shall we count? 1 2 3 4 5 6. There are 6 logs in that picture. இந்த 6 logs எத்தனை குரூப்பாக பிரிச்சிருக்காங்க? 1 2 groups. இதை நம்ம எப்படி எழுதணும்? 6 divided by 2. Totally 6 logs. அதனால் நம்ம 6 போடுறோம். Divided symbol. அப்புறம் எத்தனை குரூப்பாக இருக்குது? 2 குரூப்பாக இருக்குது. இப்போ நம்ம 2 டேபிளில் 6 வரைக்கும் நம்ம சொல்லணும். ஓகே, 1 2 is 2, 2 2s are 4, 3 2s are 6. அப்போ இந்த பாக்ஸில் என்ன பண்ணணும்? 3. ஒரு குரூப்பில் எத்தனை லாக் இருக்குது? புட் இருக்குது? 1 2 3. அதனால் நம்ம இங்கே 3 போடுறோம். Are you clear? Shall we see next example? Okay, see sum for you. See sumல நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது? Leaves இருக்குது. ஓகே, மொத்தம் எத்தனை லீவ்ஸ் இருக்குது பார்க்கலாமா? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. How many leaves are there? 10 leaves. So 10 divided by, இப்போ இந்த 10 லீவ்ஸை எத்தனை குரூப்ஸாக பிரிச்சிருக்காங்க பார்க்கலாமா? 1 2 3 4 5. 5 குரூப்பாக பிரிச்சிருக்காங்க. அப்போது ஒரு குரூப்பில் எத்தனை லீஃப் இருக்குது? How many leaves are there in one group? 1 2 இல்லை, அப்போது 2 போடணும். 5 டேபிளில் 10 வரைக்கும் சொல்லலாமா? 1 5 is 5, 2 5s are 10. So in this box we have to write 2. Are you clear? The same way you have to complete D sum to J sum. Are you clear? Now we are going to learn division facts. For that, you have to turn to your book page number 128, exercise 3. Everybody, you got it? Page number 128, exercise 3. Shall we see the sum now? Your answer is yes. See exercise 3. Fill in the blanks to complete the division facts for the given multiplication fact. See the question. The question, you are seeing this, it is called multiplication fact. Just see A sum.
A sumல நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க 3 into 5 is equal to 15. இதுதான் மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேக்ட். இப்போ இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேக்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா 2 டிவிஷன் ஃபேக்ட் வந்து எழுத போகிறோம். அது எப்படி எழுதுறது 2 டிவிஷன் ஃபேக்ட்? லெட்ஸ் see. 3 into 5 is equal to 15. இப்போது இதில் வந்து எது பிக்கஸ்ட் நம்பர்? 15 தான் பிக்கஸ்ட் நம்பர். அப்போது டிவிஷன் ஃபேக்டில் நம்ம எழுதுகிறப்போ 15 தான் ஃபஸ்ட்டு போடணும். பிக்கஸ்ட் நம்பர் அது தானே. அப்போது 15 டிவைடட் சிம்பிள். டிவிஷனுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? டிவைடட் சிம்பிள். டிவைடட் பை 3. இந்த 3 என்னது? நம்ம டேபிள்ஸில் 3 டைம்ஸ் போடுறோம்ல, அதுதான் 3 இஸ் ஈக்குவல் டு, இது என்ன டேபிள்? 5 டேபிள். அப்போ அந்த 5 இங்கே போடணும். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் டிவிஷன் ஃபேக்ட் எழுதலாமா? அதே தான். பிக்கஸ்ட் நம்பர் எது? 15. இப்போது 5 நம்ம எங்கே போட்டோம்? இஸ் ஈக்குவல் டுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் போட்டோம். இப்போ இந்த இடத்துல 5 நம்ம முன்னாடி போட போகிறோம். 5 இஸ் ஈக்குவல் டு, இந்த பாக்ஸில் என்ன வரும்? எந்த நம்பர் இங்கே இல்லை? 3. அப்போ அந்த 3 இங்கே நம்ம எழுதணும். ஓகே, we will see next sum. B sum for you 2 into 4 is equal to 8. இப்போ இதில் எது பிக்கஸ்ட் நம்பர்? 8 தான் வந்து பிக்கஸ்ட் நம்பர். 8 divided by 2. ஓகே, இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேக்டே நம்ம மாற்றி எழுத போகிறோம். 8 போட்டிருக்கோம் பிக்கஸ்ட் நம்பர், அப்புறம் 2 இஸ் ஈக்குவல் டு, அப்போ என்ன வரும்? எந்த நம்பர் இங்கே இல்லை? 4. அப்போ இந்த 4 நம்ம இங்கே எழுதணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டிவிஷன் ஃபேக்ட், அதே பிக்கஸ்ட் நம்பர், டிவைடட் சிம்பிள், தென் 4. அப்போ 4 இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன நம்பர் இங்கே இல்லை? 2. அந்த 2 நம்ம இங்கே எழுதணும். ஓகே, ஆர் யூ கிளியர்? C sum for you 4 into 5 is equal to 20. இப்போ இது எது பிக்கஸ்ட் நம்பர்? 20. அப்போ 20 முதல்ல எழுதணும். டிவைடட் சிம்பிள், 5 டேபிளில் 4 டைம் போட்டிருக்காங்க. அப்போ அந்த 4 முதல்ல எழுதிக்கலாம். இஸ் ஈக்குவல் டு எந்த நம்பர் இல்லை? 5. அப்போ அந்த 5 இங்கே எழுதிடுங்க. நெக்ஸ்ட் டிவிஷன் ஃபேக்ட், அதே பிக்கஸ்ட் நம்பர் 20 டிவைடட் பை 5 இஸ் ஈக்குவல் டு எந்த நம்பர் இல்லை? 4. அப்போ அந்த 4 நம்ம இங்கே எழுதணும். ஓகே, this is called division fact. The same way you have to complete D sum and E sum. Next we will see page number 130, exercise 4. Write 2 division facts for each multiplication. இப்போ நம்ம பார்த்தோம்லமா, அந்த சேம் மாடல் தான் இதில் பார்க்க போகிறோம். Are you clear? Shall we see A sum for you in Roman letter 1? A sum for you 1 into 2 is equal to 2. இப்போ இதுதான் மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேக்ட். இது அப்படியே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டிவிஷன் ஃபேக்டில் மாற்ற போகிறோம். டிவிஷன் ஃபேக்டில் எப்பயுமே ஈக்குவலுக்கு அப்புறமா என்ன நம்பர் இருக்கோ அதை தான் நம்ம எழுதணும். இப்போ இங்கே ஈக்குவல் டுக்கு அப்புறம் என்ன நம்பர் இருக்குது? 2 தான் இருக்குது. அப்போது நம்ம 2 தான் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும். 2 டிவைடட் பை, இன்ட்டுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது? 1. அப்போ அந்த 1 நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதணும். இங்கே இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன நம்பரை விட்டுருக்கோம்? 2, அதாவது 2 டேபிள். அப்போ இஸ் ஈக்குவல் டுக்கு அடுத்தது என்ன போடணும் அப்படின்னா 2 போடணும். இன்னொரு டிவிஷன் ஃபேக்ட் எழுதலாமா? அடுத்து டிவிஷன் ஃபேக்ட் எழுதுகிறப்போமோ 2 தான் போடணும். ஈக்குவல் டுக்கு அடுத்து 2 தான் இருக்குது. அப்போ அந்த 2 போட்டு 2 டிவைடட் பை என்ன டேபிள் இது? 2 டேபிள். அதை இங்கே எழுதலாம். 2 டேபிள். இப்போ 2 போடணும். இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன நம்பர் விட்டுருக்கோம்? 1 டைம். ஸோ அந்த 1 தூக்கி ஈக்குவல் டுக்கு அடுத்தது போடணும். ஆர் யூ கிளியர்? B sum for you. B sumல என்ன இருக்குது? 2 into 2 is equal to 4. மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேக்ட். இப்போ இதில் வந்து ஈக்குவல் டுக்கு அடுத்து என்ன நம்பர் இருக்குது? அதாவது பிக்கஸ்ட் நம்பர் 4.
அப்போ அந்த 4 முதல்ல போட்டுக்கணும். 4 divided by எத்தனை டைம் போட்டிருக்காங்க இங்கே? 2 டைம். அப்போ அதை முதல்ல போட்டுக்கலாம். 2 is equal to என்ன டேபிள் இது? 2 டேபிள். அப்போது அதை is equal toக்கு அடுத்தது போடணும். இன்னொரு ஃபேக்ட்டு 4 divided by என்ன டேபிள் இது? 2 டேபிள். அப்போ 2 முதல்ல போட்டு is equal to எத்தனை டைம்? 2. equal toக்கு அடுத்தது 2 போடணும். Okay, are you clear? Shall we see some more examples? Then only you can understand. We will see Roman letter 3. A sum for you. 6 into 4 is equal to 24. இப்போ இதில் எது biggest number? 24. அப்போ 24 first எழுதணும். 24 divided symbol. 4 டேபிள் எத்தனை டைம்ஸ் போட்டிருக்காங்க? 6 டைம்ஸ். அப்போ அந்த 6 முதல்ல நம்ம எழுதிடலாம். is equal to இது என்ன டேபிள்? 4 டேபிள். நெக்ஸ்ட்டு ஃபேக்ட் எழுதுகிறப்போ இதே நம்ம மாற்றி எழுத போகிறோம். 24 தான் பிக்கஸ்ட் நம்பர் மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்டு வரும். அந்த நம்பரை மாற்றவே கூடாது. அப்போ 24 டிவைடட் பை இப்போ என்ன டேபிள் இது? 4 டேபிள் இஸ் ஈக்குவல் டு எத்தனை டைம்? 6 டைம். அதை இந்த பக்கம் போடணும். ஷல் வி சி another one more example? See B sum in Roman letter 3. 7 into 4 is equal to 28. இப்போ இது மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேக்ட். இதை நம்ம எப்படி டிவிஷன் ஃபேக்டில் எழுத போகிறோம்? எது பிக்கஸ்ட் நம்பர்? 28. அப்போது இந்த 28 ஃபஸ்ட்டு எழுதணும். இஸ் ஈக்குவல் டு எத்தனை டைம்ஸ் போட்டிருக்காங்க? 4 டேபிளில் 7 டைம்ஸ். அப்போது ஃபஸ்ட்டு 7 இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன டேபிள் இது? 4. இன்னொரு ஃபேக்ட் எழுதலாமா? பிக்கஸ்ட் நம்பர் எது? 28 டிவைடட் பை இங்கே நம்ம என்ன போடணும்? டேபிளை ஃபஸ்ட்டு போடணும். அப்போது 4 இஸ் ஈக்குவல் டு 7. Are you clear? The same way you have to complete page number 130 and 131. The same model. Are you clear? Complete your homework exercises and send it in our school mail ID. Our mail ID is edustar.2@gmail.com. Now time to wind up our class. Bye children. Take care. Stay home. Stay safe.